नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको स्वागत है। मेरा नाम दीपा है। श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। मैं आज 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ करने से पहले मैं आज एक महान व्यक्ति के बारे में पहले बताने जा रही हूँ। आज मैं एक महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। उन्होंने बनाया हुआ संस्था के स्कूल में अब सह शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। जो बोलते हैं उसी तरह चलते हैं, ऐसे महान गुरु श्री तरड़बाळु जगद्गुरु लिंगैक्य श्री शिवकुमार शिवाचार्य महास्वामी जी है। आज 24 सितंबर है। आज इनका श्रद्धांजलि है। इस श्रद्धांजलि के दिन प्रतिवर्ष सिरिगेरे संस्था में घरों कक्षाओं में कहां पर इनके भक्त है, वहां पर इनका पूजा किया जाता है। हम भी आज हमारे स्कूल में उनका पूजा करके उनका आशीर्वाद पाकर आए हूँ। मैं कुछ अंश उनके बारे में बताने जा रही हूँ। ये नित्य स्मरण करने वाले गुरु हैं। पहले हमारे संस्था में श्री गुरु शांत देशी केंद्र महास्वामी जी जगतगुरु थे। उनके जाने के बाद 20वीं जगतगुरु के रूप में 10 मई 1940 में बसव जयंती के दिन उनको पीठा अध्यक्ष बनाया गया। वहां से शुरू होकर 1974 तक काम करके निवृत्ति हुए। 1940 से 1974 तक बहुत ही अच्छे काम किए। न्याय करने वालों को प्रोत्साहन दिया, अन्याय करने वालों को भगा दिया। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। उनमें विश्व मरुड़ा सिद्ध नाटकों का रचनाएं की। मैं उन्हें नहीं देखी हूँ, मगर सभी के मुंह में उनके बारे में जानी हूँ। वे अच्छे थे, वे रहे तो अच्छा था। ऐसे इस महान व्यक्ति के बारे में बताते जाए तो एक नहीं ज्यादा दिन चाहिए। इसलिए मैं उनको प्रणाम करके मेरा अगला कार्यक्रम को शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। तो बोलते हैं कि भूमि में जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर है। तो हमें कश्मीर से ज्यादा सेब यहाँ पर आ जाते हैं। सभी देशों में, सभी देश यानी हमारे देश में सभी जगह यहाँ पर बांटे जाते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि कश्मीर से आए हुए सेब बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही स्वाद रहते हैं। उसी तरह के एक पाठ कश्मीरी सेब पाठ को करने जा रही हूँ। ये कश्मीरी सेब करने से पहले मैं उस पाठ के लेखक का परिचय देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये है कश्मीरी सेब पाठ का लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो सभी लोग ने देख लिया बच्चों। तो अच्छा ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का लेखक परिचय है। तो इसे प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद्र मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। तो आप लोगों को मैं इसे कन्नड़ में बता दूंगी बच्चों, देख लीजिए। प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜುಲೈ 31ನೇ ತಾರೀಕು 1880ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಲಮಹಿ ಎನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗತ್ತೆ। ಸೊ ಇವರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಹೆಸರು ಧನ್ಪತ್
राय ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. वे ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ में नौकरी करते थे. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे. बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से ವಂಚಿತ रहे. ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ಕಾ ಜೀವನ್ ಗರೀಬಿ ಮೇ ಹಿ ಗುಜ್ರಾ. ಇವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಕಳೀತು. वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए, इसलिए उसका जीवन गरीबी में गुजरने कारण ये मैट्रिक तक ही पढ़ पाए. वे ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರ थे. ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕವಿಯನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದ್ರು. अच्छा ठीक है, अब हम इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेंगे. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां है. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು. प्रेमचंद्र की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है. ಸೊ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಹಾನಿ ಕೋ ಹಮ್ ದೇಖೆಂಗೆ. ಕಹಾನಿ ಕೋ देखने से पहले हम इस पाठ का आशय देखेंगे. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. तो देख लीजिए बच्चों, लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सचेत करते हैं कि खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो ಧೋಕಾ ಖಾನೆ ಕಿ ಸಂಭಾವನಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ನ ಅನುಭವ ಬತಾತೆ ಹುವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಠವನ್ನ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಬಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಚೇತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ ಸಾವಧಾನಿ ನೆಹಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೋಕಾ ಖಾನೆಗೆ ಸಂಭಾವನಾ ಹೋತಿ ಹೇ, ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಮ್ ಖರೀದಾರಿ करते समय बहुत ही होशियार से कुछ वस्तुओं को सावधानी से लेना चाहिए. हम धोखा नहीं होना चाहिए बच्चों. ये इस पाठ का आशय है, इसलिए ये पाठ को दिया गया है. तो आगे देखेंगे शब्दार्थ है. तो क्योंकि पाठ करने से पहले आप इस शब्दार्थ को जाने हैं तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होती पढ़ते समय. अच्छा ठीक है. मेवा फरोश, मेवा या ತಾಜೆ ಫಲ್ ಬೇಚ್ನೆ ವಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನ ಮಾರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಜರ್ ದೃಷ್ಟಿ, ನಿಗಾಹ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು, ದಿಕಾಯಿದೇನ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ ಕೋಡಿ, ನೀಮ್ ಕಾ ಫಲ್, ಬೇವಿನ ಕಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೇವಿನ ಕಾಯಿ, ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾದ್ ರುಚಿ, ರುಚಿ. ಲೌಂಡಾ, ಚೋಕ್ರಾ, ಬಾಲಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ. ಮೋಲ್ ಭಾವ್, ಮೂಲ್ಯ, ಕೀಮತ್, ದಾಮ್, ಬೆಲೆ. ತರಾಜು, ತೋಲ್ನೆ ಕಾ ಸಾಧನ್, ತಕ್ಕಡಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತರಾಜು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ. ಕಾಯ್ದಾ, ನಿಯಮ್, ರೀತಿ. ಸೊ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಗಲ್ನ, ಕಿಸಿ ವಸ್ತು ಕ ಘನತ್ವ ಕಮ್ ಹೋನ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮುಖತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭೇದಾಗ್, ಸಾಫ್, ಸ್ವಚ್ಛ.
ಜಿಸ್ಮೆ ಕೋಯಿ ಧಾಗ್ ನಾ ಹೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುರಾಖ್ ಛೇದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರ. ಭೇರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಫಲ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು. ಭಾಂಪ್ ಲೇನಾ ಪಹಚಾನ್ನ ಹುಡುಕಾಡುವುದು. ಚೌಕಸ್ ಸಚೇತ್ ಸಾವಧಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕಚಹರಿ ದಫ್ತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸು. ಸಾಕ್ ಲೇನ್ ದೇನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೇನ್ ಲೇನ್ ದೇನ್, ದೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು, ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಚಟಾಂಕ್ ಸೇರ್ ಕಾ 16ವೇं ಬಾಕಿ ಏಕ್ ತೌಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೇರಿನಲ್ಲಿ 16 ಅಂತಂದ್ರೆ 17ನೇ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರೇವಡಿ ತಿಲ್ ಔರ್ ಚೀನಿ ಸೆ ಬನಿ ಮಿಠಾಯಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ मकला? सो आगे हम जाएंगे, पाठ की ओर जाएंगे. अब तो आप लोगों ने एक कौन सा क्या है शब्दार्थ देख लिया. अब हम पाठ की ओर जाएंगे. तो यहाँ पर देख लीजिए, कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. मैं पहले धीमे स्वर में पढ़ती हूँ, बाद में इसे पढ़कर शब्द उसका अर्थ बताती हूँ. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. जी ललचा उठा. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. तो यहाँ तक मैं पढ़ लिया. तो आप घर में ही जरा जोर से पढ़ लीजिए. जोर से पढ़ने से आपको क्या है कि उसका शब्द ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದಗಳು ಏನು, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನों को पहचानेंगे. अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पर है उसे देखकर उसे पढ़ना है. अच्छा ठीक है, अब मैं पहले से पाठ पढ़कर उसका अर्थ बता दूंगी. देख लीजिए. कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ 2-4 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 4 ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿಯವರ ಮೇವಾ ಫರೋಶೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಂತೆ. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ದುಕಾನ್ ಪರ್, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ಸಜೆ ಹುವೆ ನಜರ್ ಹಾಯ್. ಏನಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸಲಿ ನೇತಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಸೊ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಊಟ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೇಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಊಟ. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. आजकल ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಇಂತೂ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡ್ಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇತ್ತು, ಈಗಂತೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೋ ಪಹಲೆ ಕೋಯಿ ಬಿ ನಾ ಪೂಚ್ತಾ ತಾ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರಂಡಿಯ ಬಳಿ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ ಟೊಮೆಟೊ ಭೋಜನ್ ಕಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸೊ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗ ಆಗಿದೆ.
गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. ಗಾಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಮೀರ್ ಲೋಗ್ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಹಲ್ವಾ ಹಿ ಖಾತೆ थे. ಸೊ ಅಮೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿದ್ರಂತೆ. ಮಗರ್ ಅಬ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ ಕಿ ಮಗರ್ ಅಬ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ ಕಿ ಗಾಜರ್ ಮೇ ಭಿ ಬಹುತ್ ವಿಟಮಿನ್ है. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ. इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी. ಸೊ ಸೇಬಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ರೋಸ್ ಕಾಯೆ, ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಕೋ ಡಾಕ್ಟರೋं की जरूरत ना रहेगी. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ से बचने के लिए, ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ನಾವು ಬಚಾವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಮ್ ನಿಮ್ ಕೋಡಿ ತಕ್ ಖಾನೆ ಕೋ ತಯಾರ್ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ನಾವು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೇಬ್ ತೋ ರಸ್ और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो गड़कर भी नहीं. ಸೊ ಸೇಬು ರಸ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸೇಬು ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. नहीं तो घटकर भी नहीं, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೇಬ್ ಕೋ ಯಹ ಸ್ಥಾನ ಮಿಲ್ ಚುಕಾ ಹೈ, ಸೇಬಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬು ಕೇವಲ ಸ್ವಾದದ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಸ್ಮೆ ಗುಣ भी है, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. हमने दुकानदार से मोल भाव किया. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತೂಕ ಎಷ್ಟು, ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೇಬ್ ಮಾಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೇಬನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ ನೆ ಕಹಾ ಬಾಬೂಜಿ ಬಡೆ ಮಜೇದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆಯೆ ಹೈ. ಸೊ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಬಾಬೂಜಿ ಅವರೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇಬ್ ಬಂದಿದೆ. ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದನೇ ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಸೇಬು. ಆಪ್ ಲೇ ಜಾಯೆ ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಖಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವತಃ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದನೇ ತಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. मैंने रूमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर रखना. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ರುಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ಚಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರುಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಚಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ರಕ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो बच्चों आगे हम देख लेंगे. तो यहाँ पर देखिए दुकान का चित्र और यहाँ पर गाजर का चित्र, कैरेट वहाँ यहाँ पर तो शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा. सो ये कैरेट गाजर का हलवा का चित्र है और ये आम का चित्र स्वाद युक्त आम का चित्र है, टमाटर का चित्र और नीम कौड़ी का चित्र है. तो शायद ये सब चित्र आपने देख लिए होंगे. अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे, आगे के पाठ के हो जाएंगे. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला सुनो. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ತರಾಜು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ನೆ ನೌಕರ್ ಸೆ ಬೋಲಾ, ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳು. ಆದ್ ಸೇರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಚುನ್ಕರ್ ಲಾನ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೌಂಡ ಚಾರ್ ಸೇಬ್ ಲಾಯ. ಸೊ ಲೌಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೋಕ್ರ, ಬಾಲಕ್, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 4 ಸೇಬ್, ಚಾರ್ का अर्थ है ಸೊ 4 ಸೇಬನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೆ ತೌಲ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕ ಲಿಫಾಫೆ ಮೇ ಉನೆ ರಕ, ಒಂದು ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ 4 ಸೇಬನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ರುಮಾಲ್ ಮೇ ಬಾಂದ್ಕರ್ ಮುಜೆ ದೇ ದಿಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿನ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಲಿಫಾಫೆ. ये लिफाफे है और ये रुमाल है. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. ಸೊ ಇವರು 4 ಪೈಸೆನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ
ಇದು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ 4 ಪೈಸೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ 4 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಈಗ ಸೇಬಿಗೆ 100, 150, 200, 250 ಇಷ್ಟೇ ಇರತ್ತೆ ವಿನಃ ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದಿಂತೂ ಬಹಳ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರತ್ತೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. घर आकर लिफाफा ಜೋಕತ್ಯೋ ರಕ್ತಿಯ. ಸೊ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾರಂತೆ. ರಾತ್ ಕೋ ಸೇಬ್ ಯಾ ಕೋಯಿ ದೂಸರಾ ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಕಾಯ್ದಾ ನಹೀ ಹೈ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೇಬು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ ತೋ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಹೈ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ. आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो ಸಡಾ ಹುವಾತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಜ್ ಸುಬಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಹಾತ್ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸ್ತಾ ಕರ್ನೆಕಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೋ ಸಡಾ ಹುವಾತ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಕಾರ ಕಾ ಚಿಲ್ಕಾ ಗಲ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜಾ ರಾತ್ ಕೋ ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೆ ದೇಖನಾ ಹೋಗ. ಸೊ ನಮ್ ಲೇಖಕರು ಅನ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ಇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಂಗಡಿಯವನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರಂತೆ. ದೂಸರಾ ನಿಕಾಲ ಮಗರ್ ಯಹ ಆದಾ ಸಡಾ ಹುವಾತ. ಸೊ 2ನೇ ತೆಗಿತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಳಾಗೋಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಪ್ ಸಂದೇಹ ಹುವ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೇನೋ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ 2ನೇದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಆಗತ್ತೆ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೆ ಮುಜೆ ಧೋಖಾ ತೋ ನಹೀ ದಿಯಾ ಹೈ. ಅಂಗಡಿಯವನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ತೀಸರಾ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ ಯಹ ಸಡಾ ತೋ ನಾ ತಾ ಮಗರ್ ಏಕ್ ತರಫ್ ದಬ್ಕರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಚಕ್ ಗಯಾ ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಬನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೊ ದಬ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಪಿಚಕ್ ಗಯಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಚೌಥಾ ದೇಕ ವಹ ಯೋತೋ ಬೇಧಾಕ್ತ. ಸೊ 4ನೇದು ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗರ್ ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್ ಖಾಲಾ ಸುರಾಕ್ತಾ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪನೆಯ ರಂಧ್ರ ತರ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಜೈಸಾ ಅಕ್ಸರ್ ಬೇರೋಮೆ ಹೋತಾ. ಸೊ ಬೇರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಇರತ್ತೆ. ಕಾಟತೋ ಬೀತರ್ ವೈಸೆ ಹಿ ದಬ್ಬೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಇರತ್ತೆ. ಜೈಸೆ ಬೇರ್ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೈ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಭಿ ಖಾನೆ ಲಾಯಕ್ ನೀ. ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 4 ಆನೆ ಪೈಸೋ ಇತ್ನ ಗಮ್ ನಾ ಹುವಾ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಗಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಿತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪತನ್ಕ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚರಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया. ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಗಡಿಯವನು ಬೇಕಂತಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಸಡಾ ಹುವಾ ಹೋತಾ तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता. ಒಂದು ಸೇಬ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಸೋಸ್ತಾ ಉಸ್ಕಿ ನಿಗಾಹ್ ನಾ ಪಡಿ ಹೋಗಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ್ ಗಮನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ. ಮಗ ಚಾರೋಕೆ ಚಾರೋ ಖರಾಬ್ ನಿಕಾಲ್ ಜಾಯ್. 4ಕ್ಕೆ 4 ಹಾಳಾಗೋಗದ. ನಮ್ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. तो यहाँ सेब देख लीजिए, ये सेब अच्छा सेब है और ये सड़ा हुआ सेब है और ये यहाँ पर आधा सड़ा हुआ है. सो यहाँ पर बिल्कुल पिचक गया है और एक बड़ा काला सुराख है. अच्छा ठीक है, तो आगे के पार्ट देख लेंगे. यहाँ तो साफ धोखा है. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮಗರ್ ಇಸ್ ಧೋಖೆ ಮೇ ಮೇರಾ ಭಿ ಸಹಯೋಗ ತಾ. ಆದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನನ್ನ ಸಹಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೇರಾ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರುಮಾಲ್ ರಕ್ತೇನಾ. ನಾನು ಅವನ ಕೈಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಿಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಆಯ್ತು. ಮಾನೋ ಉಸೆ ಧೋಖಾ ದೇನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ದಿ. ಸೊ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಉಸ್ನೆ ಭಾಂಪ್ ಲಿಯಾ ಕಿ ಯಹ ಮಹಾಶಯ ಅಪ್ನಿ ಆಂಖೋ ಸೆ ಕಾಮ್ ಲೇನೆ ವಾಲಿ ಜೀವ್ ನಹಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಲೇಖಕನಿಗೆ
ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಉಸ್ನೆ ಭಾಂಪ್ ಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈ ಮಹಾಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಆಂಖೋಂ ಸೆ ಕಾಮ್ ಲೇನೆ ವಾಲೆ ಜೀವ್ ನೇ ಹೈ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಇತನೇ ಚೌಕಾಸೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೌಕಾಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿ ಘರ್ ಸೆ ಲೌಟಾನೆ ಆಯೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಕೂಡ ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ಮಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ತಬಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಉಸೆ ಅವಸರ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಯಾವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇಯಿಮಾನಿ का अवसर देना चाहे वह ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, ಬೇಯಿಮಾನಿ में सहयोग देना है. ಸೊ ಬೇಯಿಮಾನಿ, ಈಮಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಬೇಯಿಮಾನಿಕ ಅವಸರ್ ದೇನ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಚಾಹೆ ವಹ ಢೀಲೆ ಪನ್ಸೆ ಹೋ ಯಾ ಸಹಜ ವಿಶ್ವಾಸ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಮೇ ಸಹಯೋಗ ದೇನ ಹೈ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸಹಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. ಯಾರು ಓದಿ ಬರ್ದಿರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬುओं और कर्मचारियों पर तो ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಸಿ ಠಾಣೆ ಯಾ ಕಚೇರಿ ಯಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೇ ಚಲೆ ಜಾಯಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕಚೇರಿ, ಆಫೀಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪ್ ऐसी दुर्गति ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬಡಿ ಸೆ ಬಡಿ ಹಾನಿ ಉಟಾಕರ್, ಸೊ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಹಲೆ ಐಸಾ ನಹೀ ತಾ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೀಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂಕಿ ಸಾಕ್ ಬನಿ ಹೋಯಿತಿ, ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೋ ತೌಲ್ ಮೇ ಚಾಹೆ ಚಟಾಂಕ್ ಆದ ಚಟಾಂಕ್ ಕಸ್ಲೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೂಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಉನ್ಹೆ 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते, ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 5 की जगह 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು 10 के नोट दे आते, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ तो आपको घबराने की कोई जरूरत ना थी, ಸೊ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಗೆ ರೂಪಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से एक पैसे की रेवड़ियां ली थी. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸತಿ ಮುಹರಂ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊಹರಂ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತಂತೆ. ಏಕ್ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಸೆ ಏಕ್ ಪೈಸೆಗೆ ರೇವಡಿಯಾ ಲಿ ಥಿ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಸೊ ರೇವಡಿಯಾ, ಸೊ ಮೇ ಪಹಲೆ ಬೋಲ್ದಿ ಕಿ ಓ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂತಹ ಮಿಠಾಯಿ. ಏಕ್ ಪೈಸೆಗೆ ರೇವಡಿಯಾ ಲಿ ಥಿ, 1 ಪೈಸೆ ರೇವಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಪೈಸೆ ಕಿ ಜಗಹ ಅಟಣ್ಣಿ ದೇ ಆಯಾ ತಾ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಗರ್ ಆಕರ್ ಅಬ್ ಅಪ್ನಿ ಭೂಲ್ ಮಾಲೂಮ್ ಹುಯಿ, ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ದೌಡ್ ಗಯಾ, ಸೊ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆಶಾ ನೆಹಿತಿ ಕಿ ವಹ ಅಟಣ್ಣಿ ಲೌಟಾಯಕ, ಇವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಪರ್ ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ಸೆ ಅಟಣ್ಣಿ ಲೌಟಾದಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಉಲ್ಟೆ ಮುಸ್ಸೆ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಂಗಿ, ಸೊ ಉಲ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದರ ಬದಲಾಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಹ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಸಡೆ ಹುವೆ ಸೇಬ್ ಬೇಚೆ ಜಾತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವಂತ ಸೇಬನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಜೆ ಆಶಾ ಹೈ ಪಾಠಕ್ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಜಾಕರ್, ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಜಾಕರ್, ನೀವು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀರಿ ತರ ಆಂಕೆನ ಬಂದ್ ಕರ್ಲಿಯ ಕರೆಂಗೆ, ನನ್ನ ರೀತಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ನೈತ ಉನ್ಹೇ ಭಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಹಿ ಮಿಲೇಗಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬಹಳ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आगे का देख लीजिए. तो यहाँ पर मिठाई का
मिठाई का चित्र है, देख लीजिए। हाँ हाँ, देखने में कितना मजा आता है ना। इसे मिले तो जामुन भी है, देख लीजिए। अच्छा अच्छा है। तो आगे देख लीजिए, ये दौड़ते हैं। सो हमारे प्रेमचंद जी दौड़कर पैसे को लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ तक ये पाठ का सारांश हुआ। शायद आप लोग समझ गए होंगे बच्चे। सो सही ढंग से इसे ध्यान रूप से देख लीजिए और 2-3 बार इस पाठ को पढ़ने से आपको बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब मैं आगे की ओर जाऊंगी। अब मैं प्रश्नों की ओर जाऊंगी। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीजें खरीदने चौक के बाजार में गए थे। लेखक को क्या नजर आया? लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। तो रंगदार गुलाबी सेब। तीसरा प्रश्न देख लीजिए बच्चों। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। तो चौथा प्रश्न, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? बच्चों आप भी रोज एक सेब खाइए तो डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर आजकल के सेब में से सेब तो अच्छा नहीं रहता। सो ऊपर ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೆರೆದೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। अच्छा ठीक है, तो रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। तो अगला प्रश्न, अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हुआ तो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए देखेंगे। तो प्रश्न 1, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? तो शिक्षित समाज में, ये तो शिक्षित समाज है, किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताजे हैं, यहाँ खास कश्मीर के हैं और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। सो कहाँ से? खास कश्मीर के हैं, तो खाकर खुश हो जाएगी। क्योंकि दुकानदार ने उसको ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಖಾಸ್ कश्मीर ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ इरोदिल्ला। अच्छा ठीक है, अब 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे हुआ। अब हम जोड़कर लिखना शुरू करेंगे। हम जोड़कर लिखना, इसका अर्थ है ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो यहाँ पर जोड़कर लिखने में आगे पीछे रहता है। मैं इसी के सामने उत्तर डाली हूँ, देख लीजिए। सेब को रुमाल में बांधकर फल खाने का समय तो एक सेब भी खाने व्यापारियों की खास। तो उत्तर देख लीजिए। सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। एक सेब भी खाने लायक नहीं, व्यापारियों की खास बनी हुई थी। अच्छा ठीक है, तो अब हम विलोम शब्द देख लेंगे। सो विरुद्धार्थक शब्द तो देख लीजिए। शाम सुबह, खरीदना बेचना, बहुत थोड़ा, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, गरीब अमीर, रात दिन। तो और भी है, देख लीजिए। संदेह निसंदेह, साफ गंदा, बेईमान ईमान, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर, गम खुश, यानी दुख संतोष। अब विलोम शब्द तो हुआ, तो हम आगे जाएंगे।
अनुरूपता, ये तो परीक्षा में दिया जाएगा 4 अंक के लिए, मगर सभी पाठ में से एक एक दिया जाएगा, तो इसलिए आप इसे सही ढंग से देख लीजिए। तो अनुरूपता, केला पीला रंग हळदी बಣ್ಣ इतरे सेब कौन सा रंग रहता है? लाल रंग, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ। सेब फल, गाजर सब्जी। नागपुर संतरा है तो कश्मीर सेब। कपड़ा नापना, टोमेटो तोलना। समझ में आई? तो अब तो अनुरूपता हुआ। आगे हम जाएंगे, समझ में आ गई? आप सब लोग आपके जो अभ्यास में है उसी का है उत्तर, आप लिख सकते हैं। आगे जाएंगे, वचन लिखिए, वचन बदलावने माड़ी। जो एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। चीजें को चीज बोलते हैं, रास्ता रास्ते, मगर फल है ना, फल को फल ही बोलते हैं, फलों ऐसे नहीं बोलते। घर घर, रुपये रुपया, आंके आंके, तो यहाँ पर एक एक ये दोनों मिलकर आंके हुआ, तो ये यहाँ एक कौन क्या हो गया? अंक हो गया। तो आगे देख लीजिए, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, व्यापारी व्यापारी वर्ग, रेवड़ी रेवड़ियां, दुकान दुकाने, अंगड़ी अंगड़िಗಳು। तो ये सब अन्य वचन रूप हो गए। तो आगे देखेंगे क्या है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाए, और एक और शब्द बना है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। तो उदाहरण देख लीजिए, सेब, बा गया, बा से कौन सा शब्द आ गया? बंदर। अंतिम का शब्द लेना है आप लोगों को, रा से कौन सा हो गया? रंग। गा से गरम हो गया। तो अब हम यहाँ पर दिए गए हैं, दुकान दिए हैं, बाजार, रूमाल, लेखक, ये सब दिए गए हैं। तो अच्छा ठीक है, हम आगे जाएंगे। हाँ, तो इसका उत्तर आ गया, देख लीजिए। दुकान तो ना से शुरू हुआ, सो दुकान। ना न नयन, न नगद, द दवात, त तलवार। अंतिम का से शुरू करना है। बाजार, यहाँ पर रा गया, रा से रंग, का से कमल, ला से लाभ, बा से वजन। आगे रूमाल, ला से लहर, रा से रस, सा से सम्मान, और ना से नरम। तो आगे लेखक, क से क कनक, क कर, र रक्षक, का कक्षा। ये सब इसका उत्तर है। तो आगे जाऊंगी। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। यहाँ पर गलत गलत वाक्य बनाया गया है, उसे देखकर सही क्रम से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी, ऐसा है। तो इसका उत्तर कैसा है, देख लीजिए। गाजर बी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। ये सही वाक्य बन गए। तो दूसरा देख लेंगे। अब चीज नहीं है, वह केवल स्वाद की। तो अच्छा ठीक है, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, ये है उसका उत्तर। तो सभी लोग ने सही देख लिया, सही क्रम से लिखना है। ये तो गलत वाक्य दिए गए हैं, उसे सही ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया होगा। तो अब हम आगे के अंश की हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपको परीक्षा में दिया जाएगा, ये शायद अब 3 अंक के लिए दिया जाएगा। तो
आपको, आप कर्नाटक में रहने वाले हैं तो कन्नड़ में लिख सकते हैं क्या? कोई लोग इंग्लिश अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर दीजिए, देख लीजिए। गाजर बी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। तो इसका अर्थ है ಸುಗಜ್ಜರಿ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು। ऐसे भी लिख सकते हैं, गज्जरी ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡವರ ಆಹಾರವಾಗಿತ್ತು। तो अंग्रेजी में अर्लियर कैरेट was food of poor people। अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे। एक सेब भी खाने लायक नहीं। सो इसका अर्थ है ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। तो not even an apple was fit for consumption। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम ये पाठ देख लिया। पहले मुंशी प्रेमचंद्र जी का कवि परिचय हुआ और उसके बाद पाठ को देख लिया, और दूसरा उसका चित्र को देख लिया, और उसके बाद पाठ का समाप्त होने के बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए और 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए हुआ, और विलोम शब्द भी हुआ और वचन बदलिए हुआ, और क्या है सही क्रम से लिखने का ढंग भी हुआ, और कन्नड़ में अनुवाद कीजिए भी हुआ। तो अंतिम में मैं आप लोगों को गृह कार्य देने जा रही हूँ। गृह कार्य करते हैं सो आपको होमवर्क, शायद ये जो प्रश्न है इसे शायद परीक्षा में दिए जाएंगे, तो इसे लिखकर आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आई? तो देख लीजिए पहला प्रश्न। टोमेटो, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? सो टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है आपको लिखना है। समझ में आई? क्या है बोल दीजिए। हाँ, भोजन का। अब सेंटेंस करके सही ढंग से उसे लिखना है आपके होमवर्क में। तो आगे देख लीजिए। लेखक का जी क्यों ललचा उठा ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನ ನೋಡಿ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾ ದೇಖ ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಊಟ ವಹಾಂ ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಬನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸೇಬುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಊಟ ऐसे लिखना है। तो आगे दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? अंगड़िಯವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದವನು वो एक छोकरा था ना, उसे क्या कहा? सो अंगड़िಯವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದವನ ಬಳಿ आधा से सेब निकाल आना, ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ಲಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ಲಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, और ಆಮೇಲೆ 4 सेब निकाल कर आता है, इसे लिखना है। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। सेब की हालत के बारे में लिखिए। ಸೇಬಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस कश्मीरी सेब पाठ में ये 4 सेब का हालत कैसा हुआ, यही ज्यादा मुख्य अंश है। तो पहले क्या है कि एक सेब सड़ा हुआ था, यानी 1 रुपए का आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब निकला बिल्कुल पिचक गया था। और चौथा सेब निकला, क्या हुआ था? एक काला सुराख था, काला धब्बा था। तो ऐसा था, है ना? तो इसे आप आपके नोट्स में लिखना है। शायद ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आपको इस पाठ की कहानी को समझकर उसको समझना है और बाद में लिखना है। अच्छा, समझ में आई? अच्छा ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर मेरा कश्मीरी सेब पाठ
का सभी पढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। तो बच्चों, आप सबको धन्यवाद।